الإسلام نويت الخلوة نويت الكتاب نويت الرياضة نويت السلوك التصاوم العمل في هذا المسجد هذا الجميع إلهي أنت مقصودي وأنت مقصودي أعطني محبتك ومعرفتك نصر من الله وفتح خارق سورة سيدي مجال يا رب نسلم
وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. لا إله
اللهم صل عليه في كل ليلة من السماء الدنيا تائبون إلى الله من غير حاجة قولي له المطالب اللهم صل عليه رأيت قدام ثيابا على الأقدام وقرجات بدموع السواتر اللهم صل عليه وجعلني بين نادم وكائب اللهم صل عليه وقضيت لنفسه يعاتب سلبي من الذنوب إليه ناري ولا يزالون في الاستغفار حتى يكفى أصل النهار دون صلوا عليه ويعودون ومخافته بالجود والقلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعقد أحد من القوم وهو خائف اللهم صل عليه فسبحانه وتعالى لمالك وجل نور ومجد محمد وعلى أن يخلق وآدم لبشر من الحديد نازل صلى على النبي وعرض فخره على الأشياء أشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأشقياء وأكرم الآباء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل عليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل عليه
Allah, 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 Allah. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. Hey, hey, طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم.
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب يا نبي نبيك يا حبيبي أنت للخلق يا طبيب نبيك يا حبيبي أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب يا نبي بين العالمين بإبدال البرايا بالشهر المبين انشر الهداية بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي
Nabi لك الشفاعة وهذا المطلب يا نبي. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah. Ya. Kenapa nak? Hah? Biasa suka. Masa? Tapi nggak sudah dari sini. Buk. Nah, kita coba inovasi. Nah, ada yang ada di kenapa? Ya. Wah, dasar. Nah, ini baru bagus masuk pas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uqliqa wal khatim lima sabaqa nasir haqqa bil haqqi ala hadhihi siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu masyarakat hanyalah sebesar tokoh terbesarnya. Suatu masyarakat hanyalah sebesar tokoh terbesarnya, laki-laki ataupun perempuan. Lantas bagaimanakah kebesaran suatu masyarakat bila kebesarannya itu diwariskan dari seorang manusia sempurna yang tak ada tandingnya, yang penciptaannya mendahului yang lainnya, kepribadiannya tidak sekedar heroik, tidak sekedar hebat, melainkan sangat mengagumkan sebagaimana yang tertangkap oleh pikiran manusia yang terbatas, tetapi yang dipujikan oleh sang penciptanya sendiri. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, dalam sejumlah ayat Al-Qur'an yang tak terhitung banyaknya, dan bersumpah dengan akhlaknya yang begitu sempurna. Ia berfirman yang artinya, dan sungguh kamu berakhlak sangat mulia, dalam kurung Al-Quran 68:24. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat terhibur tatkala ia disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra dengan sebutan abd atau hamba. Maha suci Zat yang memberangkatkan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, dalam kurung Al-Quran 17:21. Orang mungkin bertanya, bagaimana mungkin maulid menjadi bagian dari sunnah? Cobalah ingat kembali hari kebebasan Bani Israel, tanggal 10 Muharram. Pada hari itu Nabi Musa alaihissalam yang menyelamatkan umatnya dari perbudakan Fir'aun yang kemudian mati tenggelam. Umat Yahudi di Madinah melihat hari itu sebagai suatu hari istimewa yang layak mereka puasai sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau menemukan umat Yahudi berpuasa pada hari itu. Setelah mencari tahu alasannya, Nabi SAW kemudian memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada hari tersebut dan bersabda, kita lebih berhak atas Musa alaihissalam daripada mereka. Oleh karena itu, hari kemerdekaan Bani Israel menjadi hari peribadatan bagi muslimin. Sebagai pengikut Muhammad SAW, tidak layakkah kita mengatakan kita lebih berhak dalam memperingati Nabi Muhammad SAW daripada umat lain dalam memperingati nabi-nabi mereka? Oleh karena itu, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut dan bergembira atas karunia-Nya
sebagaimana ia perintahkan, karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, maka hendaklah mereka bergembira. Dalam kurung Al-Qur'an 10.258. Jadi ini dalilnya, dalil maulidan atau perayaan maulid. Jadi ternyata ini perintah. Perintah ini datang karena kegembiraan membuat hati merasa bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia manakah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yang lebih besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri karena ia berfirman, Tidaklah aku utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan kurung Al-Quran 21:207. Oleh karena itu, marilah kita mengenang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita cintai ini dengan penuh kecintaan, kegairahan, semangat dan perasaan yang mendalam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga memperingati kelahiran Nabi Yahya Alaihissalam tanpa berhenti dalam firman-Nya. Maka kedamaian pun diberikan kepadanya pada hari ia dilahirkan, pada hari ia diwafatkan, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali nanti. Dalam kurung Al-Quran 19:215. Demikian pula halnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka kedamaian pun diberikan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali nanti. Dalam kurung Al-Quran 19:233. Hal yang sama difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran untuk Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, dan Maryam radhiyallahu anha alaihissalam. Kita juga menemukan kelahiran lain yang diperingati dalam Al-Quran, yaitu dalam ayat yang berbunyi dalam arti dalam kesakitan ibunya mengandungnya, dalam kesakitan pula ia melahirkannya. Dalam kurung Al-Quran 2:46-2:15. Dalam tafsirnya, Ibnu Abbas memberikan keterangan bahwa ayat ini menunjuk pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lantas bagaimanakah halnya dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi dari mereka, seorang penutup para nabi dan syahid bagi seluruh dan sayyid bagi seluruh umat manusia? Penyebutan atas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran begitu halus dan menyentuh, mendekati fenomena alam malakut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sungguh telah datang kepadamu dari Allah Subhanahu Wa Taala cahaya dan Alkitab yang begitu terang benderang. Dalam kurung Al-Quran 5:215. Para penafsir Al-Quran bersepakat bahwa cahaya dalam ayat tersebut adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelahirannya merupakan titik balik dari suatu siklus baru dalam sejarah kemanusiaan, yaitu membawa risalah Islam dan Al-Quran yang mulia. Al-Quran menceritakan permohonan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menceritakan permohonan Nabi Isa alaihissalam atas nama para pengikutnya, yaitu tatkala ia mengatakan, Ya Allah, kirimkanlah kepada kami hidangan dari langit yang akan kami makan. Hal itu akan menjadi perayaan bagi orang yang pertama dan yang terakhir dari kami. Dalam kurung Al-Quran 5:214. Perayaan tersebut diadakan untuk menghormati hidangan dari langit yang penuh dengan makanan dari surga berupa 7 tumpukan roti dan 7 ikan. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir dengan riwayat mengenai ayat tersebut, hanya untuk satu hidangan perayaan diadakan. Lantas bagaimanakah untuk kedatangan seseorang kepada umat manusia yang melayani bukan untuk memenuhi kebutuhan duniawinya, tetapi dikirim Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi syafaat bagi seluruh umat? Tidak layakkah bila hari ini dijadikan sebagai hari untuk mengadakan peringatan tahunan? Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana Dia mengumpulkan ruh para nabi sebelum mereka diciptakan secara fisik. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari para nabi dengan mengatakan, Aku berikan kepadamu kitab dan hikmah. Kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu.
apakah kamu akan mempercayainya dan memberikan bantuan kepadanya? Ia mengatakan, apakah kamu akan mengakui dan menerima perjanjianku ini sebagai sesuatu yang mengikat? Mereka mengatakan, kami akan mengakui. Ia berkata, kalau begitu maka bersaksilah dan aku pun bersama kamu akan menjadi saksi. Dalam kurung Al-Quran 3.281. Kalau Allah Subhanahu wa taala saja menyebutkan hari kelahirannya di hadapan ruh para nabi pada hari perjanjian sejak sebelum kehidupan dunia ini, tidak layakkah hari tersebut dijadikan sebagai hari peringatan sebagaimana hari tersebut diperingati dalam Al-Quran? Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, yaitu tatkala ia berkata kepada Adam alaihissalam, bila ia datang pada zamanmu, maka kamu harus mengikutinya. Bila Allah Subhanahu wa taala saja mengingatkan kita tentang peristiwa besar ini, patutkah kita mengatakan lupakanlah hal itu? Jadi ini nyambung semalam ketika Gresham mengatakan bahwa Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu artinya bahwa Allah memerintahkan kita dan para malaikat untuk mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita mengadakan maulid merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lupa Mas Soyan, kalau buat lihat jauh kan sebenarnya yang kelihatan pantesan kok malah nggak lihat. Oh ya kan buat belajar. Jadi kalian kalau kalian harus dekat satu-satu biar kelihatan. Orangnya seperti ini lah. Pusing masih ada kecamatan ini. Jadi apa itu namanya? Gereja semalam mengatakan ketika Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Artinya Allah itu mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat diperintahkan untuk mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para mukmin diperintahkan untuk mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana cara mengingat Nabi dengan cara yusholluna 'alan nabi? Apakah kalian pikir mengadakan maulidan minimal sehari di malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sehari setelah malam 12 atau malam 13 ya? Apakah kalian pikir itu bukan perintah? Sesungguhnya itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dan saya juga baru tahu tafsir innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu kemarin salah satu tafsirnya yang baru saja muncul yang berbeda adalah saya mengatakan bahwa Allah itu mengingat Nabi, para malaikat suruh mengingat Nabi, orang mukmin suruh mengingat Nabi. Artinya jika hari di mana Rasul dilahirkan kita mengadakan maulidan, artinya kita mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Baru kali ini hampir 20 tahun lebih saya mencari dalil-dalil untuk menguatkan tentang maulid. Malam ini jawab sama klaim saya dengan sudah ini dan juga bisa disampaikan barusan. Ternyata itu apa? Ketika kemarin saya mengatakan ketika Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah itu mengingat Nabi. Lalu Allah memberikan perintah untuk mereka mengingat Nabi. Lalu Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Orang mukmin semua disuruh mengingat Nabi. Bagaimana cara mengingatnya? Dengan bersolawat. Sedangkan tidak ada yang tahu sholat seperti apa. Makanya yang tahu sholat yang sholat, makanya para malaikat dan orang-orang mukmin sholatnya Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wasallam. Kalau yang lain-lain itu namanya bukan sholat, qasidah sholawat. Sama aja sebenarnya. Misalnya ya la qalbi suruh itu qasidah. Tapi qasidah itu mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama, ya. Makanya kalau ditanya apakah dalilnya maulidan, dalilnya adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalilnya adalah Allah bersalawat, Allah mengingat Nabi. Nah, Allah enggak ingat Nabi, Allah enggak bersalawat. Makanya para malaikat disuruh mengingat Nabi karena apa? Ruhnya mereka diciptakan di ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa Allah mengatakan mukmin bukan manusia? Karena orang mukmin itu orang spesial. Di atasnya di atasnya manusia. Kalau manusia itu muslim, kalau di atasnya itu mukmin. Artinya apa? Dia itu cahayanya yang diberikan spek lebih
spesifik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah mengatakan kalian harus bersolawat. Apa itu? Kalian harus mengingat Nabi. Apa itu? Karena dengan bersolawat. Makanya ketika kalian mengadakan maulidan minimal malam 20, malam 12 atau malam 13, apakah itu bid'ah? Bukan, itu perintah malahan. Dalilnya ini tadi. Jadi Allah menyuruh kita untuk bersolawat. Apa itu bersolawat? Untuk mengingat Nabi. Makanya ketika kita bikin maulidan minimal malam 12 atau malam 13, artinya kita mengingat Nabi SAW, mengenang Nabi SAW, hari kelahiran Nabi SAW. Memang hanya ada 2 hari raya dalam Islam dan tiada yang lain, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Masyarakat tak perlu bimbang membedakan antara hari raya Id dan peringatan atau zikro. Jadi mengingat itu zikir, peringatan itu zikro. Jadi kalau kita maulidan, peringatan Nabi SAW namanya zikro, sama dengan zikir. Perintah. Kelahiran Nabi SAW bukanlah hari raya Id, tetapi di hari itu terjadi peristiwa yang maha penting buat manusia dengan cahaya bersamanya, yaitu risalah Islam yang mengusung kedua hari raya tadi. Jadi kalau nggak ada Rasul, nggak ada Id, nggak ada Idul Adha, Idul Fitri, begitu maksudnya. Lantas apakah yang dapat kita kenang kembali dari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang diketahui tentang kelahiran tersebut? Menurut Ibnu Katsir dalam kedua kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah dan Zikra Maulid Rasulullah, surga dan semua langit dihiasi, para malaikat berarak terus sambil mengepakkan sayap, istana Kisra berguncang dan api 1000 tahun berhenti menyala. Semua peristiwa ini terjadi pada malam tepat saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Berarti malam ke berapa Mas Fian? Hah? Untung nggak kelihatan, nggak jelas jelas. Iya baru ini kalau baru belajar malah nggak kelihatan. Malam ke? Iya. Jadi malam ke-12 itu apa itu namanya, surga dan semua langit dihiasi, para malaikat berarak terus sambil mengepakkan sayap, istana Kisra berguncang dan api 1000 tahun berhenti menyala. Itu di malam ke-12. Makanya kita akan memperingati nanti insyaallah lahir di tempat Bu Maryam. Kalian dandan yang pada ganteng, yang pada cantik dan apa pakai pakaian yang baik, yang bagus, syukur-syukur yang terbaik. Kalau punya jubah boleh dipakai semuanya. Maksudnya bahasa semua itu gini, Pak Tis pakai jubah satu, Pak Mansur bukan semuanya, Pak Tis pilih jubah dulu dipakai semuanya. Tapi malam ini kita dapat ilmu baru ya, sama kemarin, yaitu ternyata Nalwa malaikat itu artinya itu mengingat, nah, dengan cara bersolawat. Dan malam ini ditambah lagi Indonesia mengatakan tentang bahwa Maulid itu yang mengingat Nabi, itu perintah ternyata. Semua peristiwa ini terjadi pada malam tepat saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Dengan demikian, ini bukanlah suatu id pada suatu hari tertentu, tetapi merupakan suatu berkah semesta dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia, yang untuk alasan itulah peringatannya perlu dilakukan. Beliau adalah makhluk paling sempurna dan paling dihormati yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala tinggikan kedudukannya dengan menyandingkan namanya bersama namanya sendiri, mengangkatnya ke langit pada malam Isra wal Mi'raj dan menurunkan kepadanya Al-Qur'an yang mulia. Apabila makhluk Allah Subhanahu wa taala merayakan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kelahirannya, lantas bagaimana halnya dengan kita? Padahal bagi kita kelahirannya merupakan suatu karunia besar, dan melalui dirinya lah kita mendapatkan anugerah Islam. Bukankah sungguh tidak masuk akal apabila kita mengatakan kita tidak boleh merayakan hari tersebut, sementara seluruh isi langit dan seluruh makhluk merayakannya dengan penuh kebahagiaan?
Imam Al-Fakir Ar-Razi mengatakan, keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu anugerah bagi semua umat manusia. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kehormatan kepada bangsa Arab dengan dirinya dan mengangkat kedudukan mereka karena jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari bangsa Badui pengembala ternak, mereka menjadi pemimpin yang mengusir bangsa-bangsa. Karena Nabi Muhammad SAW lah Allah Subhanahu wa taala membawa mereka dari kejahiliaan ke tingkat kepandaian, kecerahan, pikiran dan kepemimpinan. Ia mendudukkan mereka di atas bangsa-bangsa lain yang jauh lebih baik daripada Yahudi dan Nasrani yang selalu bangga dengan Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam serta Taurat dan Injil. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lebih baik daripada siapapun. Artinya ia menjadikan bangsa Arab dan kaum muslim untuk merasa bangga dengan nabinya melampaui siapapun. Wa minal taufiq. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukurillah, astaghfirullah, alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah, Allahumma salli ala sayyidina wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina nabiyil ummiyin wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa ala wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, malam ini malam keberapa Mas Wei? Malam ke 7 ya? Apalagi kan malam ke-5. Alhamdulillah kita perayaan Maulid malam ke-7 kita laksanakan. Semoga ini buat Gusti Allah senang, membuat kanjeng Nabi itu menunjukkan kita semuanya untuk menjadi tetangganya ke surga dan membuat manusia hina bangga atas kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.